حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ رب العزت ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ اخلاص میں جب تک صدق اور صبر کی شمولیت نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا۔ شرافت اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا پر فخر کرنے سے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں ہی نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دولت سے آدمی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ زبان کا کہنا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی ترغیب یا وسوسہ ہو تو اللہ پاک سے پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے تمہیں۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ بد زبانی کا جواب اخلاق سے دینا اعلیٰ ظرف ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں ہی نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں بلکہ ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ جو پیسے مانگے ان کو صرف بھیک دیجیے، بیٹی نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ موت سے تو سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ گھر میں ہوتے ہوئے جو آواز مجھے سب سے زیادہ سکون دیتی ہے وہ میری امی کی ہنسی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب ماؤں کو، آمین یا رب العالمین۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں مگر کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ ابھی تو آپ نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ابھی تو جنت میں آپ نے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ۔ سوچ اگر خوبصورت ہو
तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। एक ईमान वाली औरत फकीर को भी बादशाह बना देती है। एक बात हमेशा याद रखें, जो मर्द मुखलिस औरत को छोड़कर 10 जगह मुंह मारता है, उस मर्द को आखिर में वही औरत मिलती है जो उसके जैसी होती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल न पाया। बेशक कुरान पाक से बेहतर कोई किताब नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो मुझ पर दरूद भेजा करो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ तुम्हारे दिल में डाल दे तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। सफा और मरवा दरअसल एक औरत की सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कल पर के अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। मायूसी, उदासी, थकावटों और उलझनों से भरी जिंदगी में उम्मीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। खुद को सबसे बेहतरीन समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहां मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। अगर अल्लाह तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो वो जगह बेहतर होगी, हर वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर बहुत सारी आजमाइशें डालता है। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक से बुझती है। लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, मगर मैंने उसके कुन से तकदीरें बदलते देखी हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, वो सिर्फ खुदा की जात देती है। रूह निकलने की इब्तिदा पाँव से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और इंतहा आंखों पर होती है ताकि वो अपनी बेबसी देख सके। अल्लाह हमें सख्त मौत से बचाए। सुनो गुड़िया, उन लड़कियों में से बनो जो घर से निकलते वक्त नकाब करके निकलती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका रब उनसे राजी रहे। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। या अल्लाह, एक तेरा ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिलता। परेशानियां तो आ जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। खुद को गफलत से निकालो और गाने सुनना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर बजने वाले ये साज कहीं मौत के वक्त कलमा पढ़ने में रुकावट ना बन जाएं। ला हासिल हसरतें ले आती हैं इंसान को उस मकाम पर भी जहां इंसान नींद से गाफिल होकर तहज्जुद पढ़ने लगता है। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह ताला कभी जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र। जरा इंतजार करो। वक्त फजर का था और मैंने अपना सारा दुख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुना दिया। पता है नेमत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जब कुन से फयकून की लड़ी मिलती है तो फिर लम्हों में तकदीरें बदलती हैं। या अल्लाह, मुझे उन गुनाहों से दूर रख जिनकी वजह से तू मुझसे दूर रहे। कितनी दिलचस्प बात है ना कि वो समंदरों का मालिक है, एक आंसू को पसंद करता है।